محترمہ اور بہنوں، ممبر رسول پر رونق کے افروز علماء دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہمارا مل کر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جن جن لوگوں کو درود پاک یاد ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ادھر بدھر مت دیکھیے، میری طرف دیکھیے، کیونکہ اس وقت مجھ سے زیادہ سندر کوئی نہیں ہے۔ اگر مسئلہ پوچھنا ہے جو پوری دنیا میں پہچانا ہے اور جانے والا شاعر، بڑے بھائی عاقل جھارکھنڈی سے پوچھ لینا کہ جب حضرت بلال حبس کے رہنے والے کالے تھے، بولیے گا، بولو، 5 وقت مسجد نبوی میں مصطفیٰ کی قیادت میں اذان دیتے تھے تو خوبصورت نظر آتے تھے، اور جب تک کہ میں ذکر مصطفیٰ کرتا رہوں گا خوبصورت نظر آؤں گا۔ تو اس وقت مجھے دیکھیے، ویسے تو اتنا بدصورت بھی نہیں ہوں، یہ ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب، انہوں نے آج ایک روزہ یادگار غوث اعظم کانفرنس سجائی اور آپ لوگوں کو جمع کیا، بہت بڑا اہتمام کیا انہوں نے، اور آپ کو بہت بڑا ثواب کا مستحق بنایا۔ غوث اعظم کی محفل ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، نہ جانے کتنے نقو ادے کے گھومتے ہوں گے، ادھر غوث اعظم کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ لوگ تو بہت خوش نصیب ہو، غوث اعظم کا لنگر آپ کھاؤ گے۔ لنگر کی فضیلت سن لو، جو غوث اعظم کا لنگر کھاتا ہے نا، وہ بیماریوں سے شفا ہوتا ہے، شفا یاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آپ بہت خوش نصیب لوگ ہو، غوث اعظم کا جلسہ بھی سن رہے ہو، ان کے نام کا بھی لنگر۔ ابھی کھا نہیں رہے ہو، کھاؤ گے، پہلے غوث اعظم کے فرمانوں کو سنو گے تب نا۔ تو میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے کہا تھا، درود پاک بہت ہی بڑی نعمت ہے جو ہر عمل کو خدا کی بارگاہ میں قبول کراتی ہے۔ درود پاک حضرت مولا علی سے روایت ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا سے پہلے
یہ دعا کے بعد مصطفیٰ پر درود پاک نہ پڑھا جاوے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، لٹکی رہتی ہے، وہ بارگاہ عزتی میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ مومن مصطفیٰ پر درود پاک پڑھ لیتا ہے تو وہ دعا بارگاہ عزتی میں قبول ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تقریر بہت سنو گے اور سنی ہے اور قیامت تک ہوں گی تقریر ہے، لیکن آج کچھ نصیحت آمیز گفتگو سن لو۔ اپنے اسی بھارت کے اندر ایک جگہ ہے جو ہندوستان کی راجدھانی بھی ہے، تو وہاں ایک اللہ والے کا مزار ہے جس کو محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے جو بڑے بھائی کھڑے ہیں، یہ بیچ میں کرسیاں پڑی ہیں تو وہ یہاں آ کر بیٹھ جاوے، کھڑے مت ہوئیے۔ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کو ہم یہاں سے پکارتے ہیں تو مدینے میں ہماری پکار کو سنتے ہیں، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں رحم کر ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں تو ہماری آواز کو بھی سنتے ہیں، تو ہمارے چہرے کو بھی پہچانتے ہیں، تو یہ بھی ہونا چاہیے ہماری ان اداؤں کو بھی مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کو جانتے ہو یا نہیں؟ یہی حضرت نظام الدین اولیاء ہے جن کا معمول روز کا یہی تھا کہ نماز فجر کے بعد مصطفیٰ پر بے تحاشا درود پاک پڑھتے تھے۔ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، واقعہ بڑا لمبا ہے، صرف تھوڑا ہی سے سن لو۔ بے تحاشا درود پاک پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ان کا ایک مرید آ گیا۔ مرید سمجھتے ہو یا نہیں ہے؟ اور مرید ایسا ویسا نہیں، بہت پکا مرید تھا، خاصوں میں تھا، لیکن عقیدے میں بہت کچا تھا، عقیدے میں بہت کچا تھا۔ کچھ لوگ منہ لگ جاتے ہیں، جو قریبی ہو جاتے ہیں منہ لگ جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے عظمت بھائی ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں، سمجھ رہے ہو، آپ اس میں ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں۔ عظمت بھائی کوئی بات ڈاکٹر صاحب کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب عظمت بھائی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ منہ لگونا جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، جس سے ہمارے عقیل بھائی ہیں، ان کے جو قریبی ہیں ان سے منہ لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک قریبی حضرت نظام الدین اولیاء کا مرید تھا، تو کبھی کبھی اڑ بھی جاتا تھا، جس پر آ جاتا تھا، جس سے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اسکول میں جاؤ، ٹیچر کے جو قریبی شاگرد ہو جاتا ہے، اسٹوڈنٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، تو وہ استاد سے ہنسی مذاق بھی کر لیتا ہے، کسی بات پہ بھی اڑ جاتا ہے، جیسے ایک استاد ایک شاگرد کے ساتھ میں ایسے ہی ایک قریبی چن لیتا ہے جس کو، تو اسی طریقے سے حضرت نظام الدین اولیاء نے چن لیا تھا۔ مرید تھا ضرور، لیکن ایمان کا بڑا پھپولا تھا۔ جیسے ہی خانقاہ کے اندر گھسا حضرت، گھسنے کے بعد کبھی ادھر سونگ رہا ہے، کبھی ادھر سونگ رہا ہے، چاروں طرف دیکھ رہا ہے، نہ کہیں اگربتی سلگ رہی ہے، نہ کہیں لوبان سلگ رہا ہے، نہ کہیں عطردان کی دردی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ حیران ہو گیا، رہا نہیں گیا، سرکار معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے آپ کے چاروں گوشوں میں دیکھ لیا،
کہیں اگربتی بھی نہیں سلگ رہی ہے، کہیں عطردان بھی نہیں نظر آ رہا ہے، کہیں لوبان بھی نہیں سلگ رہی ہے، لیکن یہ اتنی بہترین خوشبو آ کہاں سے رہی ہے، اتنی عمدہ خوشبو آ کہاں سے رہی ہے؟ کہا اے نادان تجھے پتا نہیں ہے، یہ خوشبو کوئی عطردان سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ نظام الدین اولیاء کے رومال سے خوشبو آ رہی ہے، یہ نظام الدین اولیاء کے رومال سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب مرید تھا تو بچہ تھا، کہا سرکار اگر یہ مہربانی ہو جاوے تو رومال مجھے عنایت کر دیا جاوے، اگر نوازش ہو جاوے تو یہ رومال مجھے دے دیا جاوے، اگر تھوڑا سا کرم ہو جائے تو یہ رومال مجھے دے دیا جائے۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، کاندھے سے اتارتے ہیں، رومال مرید کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب مرید پایا ہے، خوش ہو کر مست ہو گیا ہے، خانقاہ سے نکلا ہے اور نکلنے کے بعد کہتا ہے اعلیٰ قسم کا عطر لگاتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے پیر صاحب آج ان کا بھانڈا کھول کر رکھ دوں گا، آج ان کا پردہ فاش کر کے رکھ دوں گا۔ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اچھی کوالٹی کا عطر لگاتے ہیں، لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، آج ان کا پردہ فاش کر کے چھوڑوں گا۔ اب جیسے ہی دوڑا گھر پر گیا ہے اور جانے کے بعد ہیڈ پمپ پر بیٹھ جاتا ہے، لے پانی دے پانی، لے پانی دے پانی، لے پانی دے پانی، خوشبو کم ہونے کی بجائے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور خوشبو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور تاکہ یہی تک محدود رہی ہے۔ وہ پانی جس راستے سے گزر رہا ہے وہ راستہ بھی خوشبوؤں سے معطر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ راستہ بھی خوشبوؤں سے بہاریں پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ اب اسی کپڑے مال کو لیتا ہے، فضا میں لہرا رہا ہے، ہوا بھی معطر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ اس دور میں جتنے لوگ خوشبو سونگ رہے تھے اپنے ہاتھیں ماتھے پر اپنے ہاتھوں سے کپڑا لگا لیے تھے کہ زندگی میں اتنی بہترین خوشبو ہم نے کبھی لی ہی نہیں ہے۔ لیکن جب حیران و پریشان ہو کر دور کا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے سرکار معافی چاہتا ہو۔ بولے کیا ہوا؟ بولے جلدی بتائیے کون برانڈیڈ کمپنی کا مال لے کر آئے ہو، جلدی بتائیے نا کون سی کمپنی کا یہ مال لیا ہے کہ جس کی خوشبو کم ہونے کے بجائے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھوں میں جلال آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو لا کر بولتے ہیں اے ساری تو بول رہا ہے یہ خوشبو کسی عطر کی ہے، یہ عطر کی خوشبو رہی ہے بلکہ میرے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو ہے، میرے نبی کے پسینے کی خوشبو ہے۔ اب اندازہ لگا لیجیے، مرید تھا تو بچہ پھر سے سوال کر دیا سرکار آپ تو ہندوستان کے اندر ہو لیکن نبی تو مدینے کے اندر ہے، لیکن یہ خوشبو آئی کہاں سے، یہ پسینہ آیا کہاں سے، جب اترا کہاں ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو برسنا شروع ہو گئے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں نادان تجھے پتا نہیں ہے یہ میری دنیا کا یہ میری زندگی کا معمول رہا ہے کہ میں اپنے نبی پر روزانہ فجر کے بعد میں اپنے پیغمبر پر بے تحاشا درود پاک پڑھتا تھا، میں انگت درود پاک پڑھتا تھا، اگر میں گن کر پڑھتا تو رب کائنات مجھے گن کر عطا کرتا، اس لیے انگنت پڑھتا ہو کہ انگنت عطا کرے۔ اب اندازہ لگا لیجیے، اب حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں نادان تجھے پتا نہیں ہے ایک دن مجھے بخار لگ گیا، میں مصطفیٰ پر درود پاک نہ پڑھ سکا، دوسرا دن ہو گیا میں مصطفیٰ پر درود پاک نہ پڑھ سکا، نماز فجر کے بعد سو گیا، تیسرا دن ہو گیا میں مصطفیٰ کو درود پاک نہیں بھیجا، لیکن میں اس بستر عدالت پر پہنچ گیا ہوں۔ لیکن اچانک کیا دیکھتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے دروازے پر کوئی کھڑا ہے، تو جیسے ہی مجھے احساس ہوا ہے میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا ہے تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی، تو میں کیا دیکھتا ہوں دنیا کا تاجدار محمد رسول اللہ میرے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اتنا دیکھا ہے میری آنکھیں پھٹ کر رہ گئی، کہاں سرکار میں سپنا دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں؟ کہاں نظام الدین اولیاء یہ کوئی سپنا نہیں ہے بلکہ حقیقت دیکھ رہا ہے۔ کہاں نظام الدین اولیاء تو حقیقت دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں کسی کے سپنے میں جھوٹ موٹ نہیں آتا بلکہ حقیقت میں ہی آتا ہوں۔ مجھے میری شکل کوئی شیطان بنا نہیں سکتا ہے، میری صورت شیطان بن نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تو پہاڑ بنے تو بن جائے گا، چینی بنے تو بن جائے گا، سورج بنے تو بن جائے گا، چاند بنے تو بن جائے گا، لیکن
मेरा महबूब तो कभी जिंदगी में बन नहीं सकता है। अब अंदाजा लगा लीजिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मैंने कमरे के अंदर देखा है और देखने के बाद मैंने चारों तरफ ताका है, मुझे किसी कपड़े पर भरोसा नहीं था। मैंने अपना रुमाल लिया है और लेने के बाद धरती पर बिछा दिया है और बिछाने के बाद कहा सरकार इतनी जहमत क्यों उठाई है? कहा निजामुद्दीन औलिया तुझे पता नहीं है, जब तू मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता था तो मैं गुम्बद खजरा में बैठकर मस्ती में सवार करता था, मस्ती में से सुनता रहता था। लेकिन आज तीसरा दिन हो गया है, तूने मुस्तफा पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा है। आज मैं खुद दिल्ली लेने के लिए आ गया हूँ। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ऐ नादान तुझे पता नहीं है, ऐ नादान तुझे मालूम नहीं है, तुझे खबर नहीं है। निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, मैं मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अचानक मेरे पैगंबर पे पसीना आया है, उसी पानी उस पसीने का एक कतरा मेरे रुमाल में जज्ब हो गया है। अब अंदाजा लगा लीजिए, ये किसी इतर की खुशबू नहीं है, बल्कि मेरे पैगंबर के पसीने की खुशबू है। मेरे नबी का वो पसीना है। अगर कुरान वाले एक साल नहीं, 2 साल नहीं, एक पुष्प नहीं, 2 पुष्प नहीं, 3 पुष्प नहीं, बल्कि 7 पुष्प तक बच्चे खुशबूदार जन्म लेंगे। दुरूद पाक पढ़ लो मुस्तफा का। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर नमाज को कबूल कराना है तो मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ लिया। वो नमाज नहीं जिस नमाज में मुस्तफा पर दुरूद नहीं। जान रहे हो, वो दुआ नहीं जिस दुआ मुस्तफा को याद ना किया जाए, मुस्तफा पर दुरूद पाक ना पढ़ा जाए। दुआ को कबूल कराने का सबसे बड़ा हथियार कोई और नहीं है, मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ना। मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ना। भूख तो नहीं लग रही है? बता देना, क्योंकि जान रहे हो 600 किलोमीटर दूर से सफर करके आया है और एक रात नहीं बल्कि 1 हफ्ते से कंटिन्यू जाग रहा हूँ, क्योंकि ऐसी नौबत मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा सामने आई है। मेरी अहलिया का ऑपरेशन। आप लोग सभी लोग दुआ करें कि अल्लाह उन्हें शिफाया दिलाता है, सेहत और तंदुरुस्ती का। लेकिन ये हमारे डॉक्टर उस्मान साहब की मोहब्बत रही, यह बच्चा आया। लेकिन वाह मेरे नबी तेरी अजमत को सलाम। वही इबादत तेरे रब को पसंद है जिसमें तेरी मोहब्बत शामिल है। और आज इबादत हम जरूर करते हैं, लेकिन इबादत करो तो ऐसी जो मुस्तफा ने की। नमाज पढ़ो तो ऐसी जो मुस्तफा ने पढ़ी। वैसी नमाज किस बात की जिस नमाज में न मुस्तफा का तरीका हो, न मुस्तफा की मोहब्बत हो। आप बोलिएगा कैसे? सरकार गौसे आजम को पहचान रहे हो यार? जिस तरीके से मेरा नबी तमाम नबियों में आला, वो रसूल जो तमाम रसूलों में आला, वो नबी जो तमाम नबियों में आला,
वो पैगंबर जो तमाम पैगंबरों में आला और वो अब्दुल कादिर बड़े पीर गौसे आजम तमाम वलियों में आला है, तमाम औलिया में आला है, तमाम वलियों में आला है, तमाम औलियाए किराम में आला है। जिस तरीके से मेरा पैगंबर तमाम नबियों का सरदार है, इसी तरीके से गौसे आजम है, तमाम वलियों का सरदार है। न मेरे पैगंबर की सरदारी का कोई जवाब नहीं है, न गौसे आजम की भी सरदारी का कोई जवाब नहीं है, लेकिन यही गौसे आजम है जिस तरीके से नबी ने इबादत की है तो जमाने वालों को बता दिया है इबादत करके। लेकिन आज हम इबादत कर रहे हैं, इबादत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस इबादत में खुदा का खौफ नहीं है। जो इबादत तो जरूर कर रहे हैं, उस इबादत में मुस्तफा की चाशनी नहीं है, लेकिन याद रखना वही सरकार गौसे आजम है, उसने तहिया कर लिया है। मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि मेरा रब मुझे नहीं खिलाएगा। अब निकल गए हैं यही सरकार गौसे आजम, जंगल की ओर निकल गए हैं, क्या करने के लिए गए हैं? इबादत करने के लिए गए हैं। मैं कसम खाता हूँ उस वक्त तक मैं अपने मुंह में ना एक कतरा पानी डालूंगा, ना एक दाना खाना खाऊंगा जब तक कि मेरा रब नहीं खिलाएगा। आप जंगलों में इबादत करते रहे, न भूख से कोई मतलब है, न पानी से कोई मतलब है, इबादत करते चले जा रहे हैं। यहाँ तक नौबत आ गई है कि आपकी जुबान सूख कर काटा हो चुकी है, आपकी जुबान भी सूख गई है, चलने की इस्तेताअत नहीं रही है, फिर आप अपने हाथों के बल जमीन से घसीट कर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं खा रहे हैं। यहाँ तक आपने भावे गए वो आसमान की तरफ फैला दिया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं खाया है। इस ख्याल से कि जब तक मेरा रब कायनात नहीं खिलाएगा उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा। आज हम पेट भर कर खाना खाते हैं, लेकिन खुदा की इबादत से भागते नजर आते हैं। अब पेट भर कर खाना तीनों टाइम खा रहे हैं, लेकिन उस खाने वाले रिश्ते के उस खिलाने वाले रिश्ते वाले उस रोज खिलाने वाले रिश्ते वाले खुदा को हम उसकी अताअत नहीं कर रहे हैं, उसको हम ढूंढ नहीं रहे हैं, उसकी इबादत नहीं कर रहे हैं, ना उसकी बंदगी कर रहे हैं। अल्लाह को कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नातों को इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, मैंने जिन्नातों को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इंसानों को पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? ना हम खुदा की बंदगी कर रहे हैं, ना हम खुदा की इबादत कर रहे हैं। मुझे बताओ कि तुम किस लिए पैदा किया है? अल्लाह ने तुम्हें बंदगी के लिए पैदा किया है। तुम खेत में जा रहे हो या खेत के लिए पैदा किया है, दुकानें चला रहे हो दुकान के लिए पैदा किया है, बच्चों में मस्त हो या बच्चों के लिए पैदा किया है। कहीं कुरान में तुमको ये नहीं मिलेगा कि तुमको बच्चों के लिए पैदा किया है, तुम्हें दुकान के लिए पैदा किया है, तुम्हें मार्केट के लिए पैदा किया है, कहीं तुमको नहीं मिलेगा। अगर तुमको मिलेगा तो यही मिलेगा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून, मैंने जिन्नातों को इंसानों को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। लेकिन आज हम बंदगी किसकी कर रहे हैं? नमाज अज़ान फज्र हो रही है, अपने बिस्तर की में लेटे हुए हैं, बिस्तर में लेटे हुए हैं, लेकिन मुझे बताओ बंदगी तुमको खुदा की करना चाहिए था। आज बंदगी किसकी कर रहे हो? बंदगी तुम बिस्तर की कर रहे हो, और की आसान हो रही है, तुम अपने दुकान और कारोबार में मुलव्विस हो। मुझे बताओ कि तुम बंदगी खुदा की कर रहे हो या तुम उसकी बंदगी कर रहे हो? जो दुकान में तुम मुलव्विस हो असर की आसान हो रही है, पर चुस्की मार रहे हो। मुझे बताओ तुम बंदगी किसकी कर रहे हो? खुदा की बंदगी कर रहे हो या तुम वो चाय की बंदगी कर रहे हो? लेकिन याद रखना अगर तुम बंदगी अगर दुनियादार की करोगे तुम मिट्टी में गिर जाओगे, अगर बंदगी रब्बे की जलाल की करोगे तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। वहाँ आज हम बंदगी किसकी कर रहे हैं? दुनियादार की बंदगी कर रहे हैं, बाल बच्चों में उलझे हुए हैं, बच्चों की बंदगी कर रहे हैं, बीवियों में उलझे हुए हैं, बीवियों की बंदगी कर रहे हैं, बीवियों में उलझे हुए हैं,
बीवियों की बंदगी कर रहे हो, दोस्तों में उलझे हुए हो, दोस्तों में बंदगी कर रहे हो, लेकिन ऐ नौजवान तुम्हारे लिए ये पैगाम है, तुम खुदा की बंदगी दिल से किया करो, इसलिए कि अल्लाह को बुढ़ापों की इबादत पसंद नहीं है, बल्कि जवानों की इबादत पसंद है। जिसको रब कायनात पसंद करता है तो उसको तुमको भी पसंद किया करो। अल्लाह ने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हें चुना है, तुम्हें इबादतें किया करो, क्योंकि याद रखना बुढ़ापा 10 साल तक इबादत करेगा और जवान 1 साल इबादत करेगा, तो अब जवान की इबादत के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। इसलिए तुम अपनी इबादतें किया करो, अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया है। अब अंदाजा ये लगा लीजिए, क्योंकि जब वो नौजवान होता है, जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, तो याद रखना दिल को भी थाम कर रखता है, अपनी धड़कनों को भी थाम कर रखता है, अपने खून के माध्यम को भी कंट्रोल में रखता है, अपने पैरों की धड़कनाहट को भी कंट्रोल में रखता है, अपनी जुबान को भी कंट्रोल में रखता है। तो लेकिन जब यही नौजवान बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखता है, तो लेकिन याद रखना अगर वो जुबान से कुछ और बोल रहा है, निकल कुछ और रहा है, खांसी भी आ रही है, पैर भी थर कांप रहे हैं, तो कांपने वाली इबादत खुदा को पसंद नहीं है। अगर कोई इबादत पसंद है तो सुकून वाली। कुर्बान जाओ अजमत गौसे आजम पर, यही सरकार गौसे आजम है। जुबान बाहर निकाल ली, आसमान की तरफ देख रहे हैं, मेरा रब जब तक नहीं खिलाएगा मैं खाना नहीं। अचानक अचानक ये कल्ला वाला बारगाह गौस में हाजिर होता है, हाथों के कटोरे में एक कटोरा और रखा हुआ है, उस कटोरे में दूध है। कहता है ऐ अब्दुल कादिर, ऐ शेख, आप इसको तनावुल फरमाइए। मुंडी से इशारा किया, नहीं, जब तक कि मेरा रब मुझे नहीं खिलाएगा तो नहीं खाऊंगा। जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा तो उस वक्त तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, न मैं एक कतरा पानी पीऊंगा। अब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जब तक मेरा रब नहीं खिलाएगा मैं पानी नहीं पीऊंगा, न दूध पीऊंगा, न कोई खाना खाऊंगा। इधर से वो अल्लाह वाला इंतजार कर रहा है, पी लेना पी लेना। इधर से इसरार हो रहा है, इधर से इनकार हो रहा है। कैसे आवाज आती है, मेरे बंदे के क्यों नहीं देता कि जिस रब की तू इल्तिजा कर रहा है, जिस रब से तू मांग रहा है, जिस रब से जिस रब के हाथों से खाने की ख्वाहिश है, उसी रब ने कसम देकर खाया है। अब्दुल कादिर से कह दे, रब की कसम, उसी रब ने तुम्हें खाने खिलाने के लिए भेजा है। जब इतना कहा है तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा की नजर पड़ी है, तो बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है कि कसम दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे, कसम दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला, तेरा इबादत हो तो ऐसी हो। आज हम खाना खा रहे हैं, 5 वक्त नमाज 5 वक्त नहीं पढ़ रहे हैं। आज इंसान 5 से ज्यादा खा रहा है, 5 टाइम से ज्यादा खा रहा है। एक खाली ढेर सारे खाने का नाम खाना नहीं होता, चाहे थोड़ा खाओ चाहे पानी पीने के लिए खाओ, खाना खाना होता है। बिस्किट लो, नमकीन लो, कहीं जाते हो तो पानी आता है या नहीं है? तो 5 से ज्यादा खाते हो। जब 5 से ज्यादा खाते हो तो मुझे बताओ, खिलाने वाली जात कोई और नहीं है, वो रब कायनात है। तो जिसका रिस्क खा रही हो तो कम से कम उस रिस्क देने वाले को भी याद कर लिया करो, देने वाले को भी याद कर लिया करो। लेकिन याद रखना तुमको वो आज तुम नमाज़ें छोड़कर अपने कारोबार में उलझे हुए हो। मुझे बताओ, तुमने
नमाजें छोड़ी है, तुमने कितनी तरक्की कर ली है कारोबार में, तुमने नमाजों को छोड़ा है तो तुम कितने कारोबार में आगे बढ़ गए हो, कोई कारोबार में आगे नहीं बढ़े हो। तुमने कितनी दौलत जमा की है, कोई दौलत जमा नहीं की है। ये मेरा यकीन है अगर तुम 5 वक्त नमाज पढ़कर अगर तुम अपने कारोबार में उलझ जाओगे तो ऐसे उलझोगे जिसको जमाना देखकर हैरत हो जाएगा, जमाना देखकर हैरान हो जाएगा कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम इतनी बुलंदी नहीं पा रहे हैं। ये किस रब की अताअत कर रहा है कि जो बुलंदियां छूता हुआ। आज हम यही सब कर रहे हैं। उससे आजम को जानते हो या नहीं? बोलो, ये बड़े पीर है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इस वक्त सांसों की डोरी टूट जाए। हमको तो लगता है वो सांसों की डोर नहीं है, वो गुब्बारा है, कभी भी टूट जाए। ठोकर लगती है, फूट गया। प्लेन चल रही है, उसमें सवार होकर जा रहा है, अचानक वो अंदर नीचे आ गया। बाइक से चल रहा है, अचानक गिर गया। साइकिल से चल रहा है, अचानक चला गया। 4 व्हीलर है, उससे हादसे का कोई भरोसा नहीं। किस वक्त हमारी सांसों की डोरी टूट जाती है कहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया में आए हो तो कुछ काम करके जाओ। अल्लाह ने किसी न किसी मकसद के लिए तुमको पैदा किया। आसमान को पैदा किया तो अल्लाह ने मकसद के लिए पैदा किया है। धरती को पैदा किया, मकसद के लिए पैदा किया ना है। सूरज बनाया मकसद के लिए, जिससे मेरे बंदे उससे राहत हासिल करें। रात बनाई अल्लाह ने मकसद के लिए ना, कि जिससे मेरे बंदे सुकून हासिल करें। आसमान देख रहे हो, कौन सा पिल्लर लगाए हो जो मकान में तुम लगाते हो? अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते 4 हैं जो अपने हाथों के हथेलियों पर इस तरीके के रोके। मेरे हाथ वैसे नहीं है फरिश्तों की तरह, एक इशारा बता रहा हूं। इस तरीके के अपने रोके हुए आसमान को किसके हुक्म से? पैदा करने वाले रब के हुक्म से। अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर दे तो बताओ आसमान रहेगा? कहाँ आएगा? बोलो। डॉक्टर उस्मान साहब की छत पे छत भी नहीं रहेगी। वो नाफरमानी कर दे, वो फरिश्ते हैं माशाअल्लाह, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, तुम तो बड़े खुश नसीब हो, ऐसे नबी के उम्मती हो जिस नबी की उम्मत में आने के लिए वो फरिश्ते, मुकद्दस फरिश्ते जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, उसने हसरत की है। जब फरिश्ते कोई खता नहीं कर सकते, अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, तो बताओ उस रसूल की उम्मत बनने का सर्फ फरिश्ते हासिल करने के लिए फरियाद कर रहे रब्बे जुल जलाल की बारगाह में। तो तुमको तो वो खताएं नहीं करना चाहिए कि जो अल्लाह को नापसंद हो। तुमको वो काम करना नहीं चाहिए जो अल्लाह को नागवार गुजरे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं जो अल्लाह को नागवार गुजर रहा है। हम वही काम कर रहे हैं जिसको अल्लाह नापसंद कर रहा है। लेकिन खुदा के लिए आखिर तुमको मरना है, आखिर तुमको मरना जरूर मरना है। कोई ऐसा काम दुनिया में मत करो कि जमाने के अंदर तुम्हें लोग बुराई से याद करे, जमाने के अंदर तुम्हें लोग खतावार गुजर, खतावारी के बिना पर तुम्हें याद करे। लेकिन याद रखना तुम्हें पता नहीं है। और बोला जाए 50 मिनट बढ़ गए हैं। कितने? अच्छा माशाल्लाह, ये हमारे भाई का हौसला है माशाल्लाह। तो आपका भांजा है तो मेरा भी भांजा है। वाह
جھوم کر درود پاک پڑھے اللہ نحن عباد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر مرنا ہے موت واحد ہے. اگر بچہ ہے اس سے کہو کہ تمہیں مرنا ہے یا نہیں, کہا مرنا ہے. جوان سے کہو کہ وہ کہے گا ہمیں مرنا ہے. بوڑھے سے کہو کہ وہ بھی کہے گا ہمیں مرنا ہے. کسی سے بھی کہو گے وہ یہی جملہ کہے گا ہمیں مرنا ہے. لیکن جب سب کو پتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے, اگر تمہارے گھر کے اندر بیٹوا کی شادی ہوتی ہے تو آپ نے ایک قیاس لگایا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے, کبھی غور و فکر کی ہے, اگر ایک دلہن لانے کے لیے کیا کرتے ہو, کبھی مکان کو سجاتے ہو, مکان تیار نہیں ہوتا ہے تو اس کو سنوارتے ہو, مکان تیار نہیں ہوتا ہے اس کو اچھا بناتے ہو. لیکن یاد رکھنا یہ دنیا کا مکان ہے, ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ دنیا کا مکان ہے, یہ بکھر کر ختم ہو جائے گا. لیکن وہ مکان جس مکان میں تمہیں زندگی بھر رہنا ہے, اس کے لیے کون سا ڈینٹنگ پینٹنگ کی ہے, اس کے لیے کون سی تیاریاں کی ہے, وہ مکان تمہارے سیمنٹ سے نہیں تیار کیا جائے گا, وہ مکان تمہارے پینٹ سے تیار نہیں کیا جائے گا, وہ مکان تمہاری کنکر اینٹ سے تیار نہیں کیا جائے گا. اس مکان کے لیے اگر تم چاہتے ہو دنیا کی اینٹیں نہیں ہے, بلکہ رب کائنات کی بارگاہ میں جھکے ہوئے سجدے کام آئیں گے. اس مکان کو تیار رکھنے کے لیے خدا کے سجدے کام آئیں گے. اس مکان کو بنانے کے لیے خدا کی بارگاہ کے رکوع کام آئیں گے. اگر اس مکان کو بنانے کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں قیام کا نظر آئے, قیام آئیں گے. لیکن یاد رکھنا اگر اسی مکان کو خوبصورتی دینے کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی تمہارے دنیاوی پینٹ کام نہیں آئے گا, بلکہ رسول کریم پر درود پاک پڑھنا کام آئے گا, تو وہی تمہاری سندرتا مکان کو بنائے گا, وہ تمہارے مکان کو سندر بنائے گا. لیکن آپ یاد رکھنا اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ تم غوث اعظم کے دیوانے ہو یا نہیں ہو, تو مجمع میں ہر انسان یہی بولے گا میں غوث اعظم سے محبت کرنے والا ہوں, میں غوث اعظم سے پیار کرنے والا ہوں. لیکن کیا غوث اعظم کے فرمان کو تم نے سنا ہے, کہ تم نے غوث اعظم کی محبت کا فرم تو بھر لیا ہے, لیکن تم نے غوث اعظم کی بھی فریاد کو سنا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اللہ فرما رہا ہے, سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں میری طرف توجہ چاہیے, صرف 3 منٹ آپ کے اور لوں گا, اس سے زیادہ بولوں مجھے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دینا, کیونکہ میں تمہارے چہرے کو پڑھ رہا ہوں. میں لگتا نہیں ہوں, بیچاری کتابوں کے بارے جو چہرے پہ لکھا ہوتا ہے اسی کو پڑھا کرتا ہوں. لیکن آج تم دیکھ رہے ہو سرکار غوث اعظم کی محبت کا پھرم لے کر بیٹھے ہو, وہی غوث فرما رہا ہے کہ بے نمازی اگر مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ہرگز دفن ہونے مت دینا. اگر کسی کا باپ مر جائے تو بیٹا یہ کہے کہ میں غوث اعظم کا دیوانہ ہوں, تو میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دوں گا, وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں اس کو مدفن ہونے دوں گا. تو لوگوں سے سماج کے اندر کیا کہیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے, مجنون ہو گیا ہے. اسی طریقے سے غوث اعظم کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا تھا میرے سرکار غوث اعظم بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن نہیں کیا جا سکتا؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے ہیں, چاہے اسے گلے میں لے جا کر پھینک دو یا کہیں کھیت کھلیان میں ڈال دو, لیکن مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. کہا کیوں نہیں کیا جائے گا سرکار؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بے نمازی کو قبر کے اندر عذاب ہوگا, اور اسی قبرستان میں ایک نہیں بلکہ کئی لاکھ لوگ اسی قبرستان میں مدفن ہوں گے. تو ان پر عذاب جب ہوش پر جو عذاب ہوگا تو پڑوس میں جو دوسرے مرحوم آرام کر رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی. تو اس بنا پر مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو دفن نہ کیا جائے, اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, یعنی ان بے نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل سمجھتے ہو جو نماز میں سستی کرتے ہو, جو نماز میں
में काहिली करते हैं। बैल जानते हो किसको बोलते हैं? बैल वो है जहन्नम का वो एक तबका है जो सबसे खतरनाक तबका है। उसी के बारे में अल्लाह फरमाता है कि नमाजियों, नमाजी जो नमाज में सुस्ती करते हैं उनके लिए बैल है। आप अंदाजा लगा लीजिए, जब नमाज में सुस्ती करने वालों के लिए सबसे बड़ी जहन्नम की सजा है, तो मुझे बताओ जो बेनमाजी है वो सराफा ही जहन्नमी है, जो बेनमाजी है वो सराफा ही जहन्नमी है। इस ख्याल से गौसे आज़म फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। अगर किसी का बेटा इंतकाल कर जाए तो आप ये कहें मैं गौसे आज़म का दीवाना हूँ, मैं मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने नहीं दूंगा, तो लोग उसको पागल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, या कोई ऐसा करने के लिए तैयार होगा, कोई बेटा ऐसा करने के लिए तैयार होगा। हर किस नहीं हो सकता है, कोई बाप ऐसा करने के लिए तैयार होगा, हर किस नहीं हो सकता। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ये जरूर कर सकते हो कि तेरा बाप अभी जिंदा है, उसके मरने से पहले उसे नमाजी बना दो। तेरा भाई जिंदा है, उसके मरने से पहले उसे नमाजी बना दो। तेरी माँ जिंदा है, उसके मरने से पहले उसे नमाजी बना दो। तेरा बेटा जिंदा है, उसके मरने से पहले उसे नमाजी बना दो। जब नमाजी बना दोगे तो उसकी भी मौत आ जाएगी। परवरदिगार आलम का फैसला। खत्म कर दिया जाए नहीं साहब, कहिए। परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आयत को सुनो बड़ी गौर से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू से मुराद ईमान वाले हैं। कौन है? ईमान वाले। सभी छट गए, समझ रहे हो? सभी लोग छट गए हैं ईमान वाले। कुरान में अल्लाह ने ये नहीं कहा या अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह। अगर नास कह देता तो उसमें हर कौम आ जाती, अपने भी आ जाते, बेगाने भी आ जाते, ये भी आ जाते, वो भी आ जाते, अंजीने वाले भी आ जाते हैं। आती या नहीं बोलो? या नास नहीं इस्तेमाल लिया है, या ये लदीना आमनू का इस्तेमाल लिया है। चलो वक्त होगा तो इस पे तफसील से गुफ्तगू होगी। सिर्फ ईमान वालों से किताब ऐ ईमान वाले इत्तकुल्लाह, अल्लाह से। किससे? आज हम किससे डर रहे हैं? बोलो, किससे डर रहे हैं? किससे? कौन डर रहा है परवरदिगार से? परवरदिगार से कौन डर रहा है? डर उसको बोलते हैं जिससे शेर के दांत से जितने जानवर एकदम छुप जाते हैं। वो शेर है जिसको रब ने पैदा किया, उसके डर से सारे जानवर छुप जाते हैं। तो उससे कितना डरना चाहिए जिसको शेर ने पैदा किया है। शेर दुनिया मिसाल देखी है, कभी हाथी की मिसाल नहीं देखी। समझ रहे? कहते हैं ना फलानवा का बेटवा शेर है। ऐ शेर तो इतना छोटा जानवर है, कह दिया करो कि फलाने का बेटवा हाथी की तरह है। हाथी कितना बड़ा जानवर है बोलो? है? शेर की मिसाल क्यों देती है? ये तो तुम्हारी दुनिया भी शेर है। मेरी गोश्त के पावर को तुम देखते हो? जिसे हजरत ने कहा था चीर कर रख दिया कुत्ते ने शेर को।
तो जान रहे हो ये कौन सा एक इन्होंने एक मुकम्मल एक तकरीर बयान की है। हमारे बड़े भाई जो इस वक्त शायरों के सदर की हैसियत से मेरे सामने है, कि शेर हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो या नहीं? बोलो। हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह बहुत पाए के बुजुर्ग हैं। वो दुनिया के हवाई जहाज पर नहीं चलते थे, बल्कि वो शेर पर सवार होकर चलते थे। अब वो शेर ही पर सवार ही नहीं करते थे, बल्कि वो शेर बेशेर अहले सुन्नत भी थे। वो तो आलिमों के भी शेर थे, वो इल्म के भी शेर थे। एक दिन हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह ने एक चिट्ठी भेजी, एक खत भेजा। आज तो मैसेज चल रहे हैं, नौजवानों खुश हो जाओ, तुम्हारे मतलब की बात कह दी है, चैटिंग चल रही है। लेकिन उस समय चैटिंग नहीं चलती थी। अगर आज खत भेजोगे तो कई बरस बाद पहुंचता था। जैसे ही सरकार गौसे आजम की बारगाह में जैसे ही खत भेजा, सरकार गौसे आजम ने फरमाया तशरीफ लेकर आ जाइए। तशरीफ लेकर हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे। तो पहुंचने से पहले खबर कर दी, कहा अब्दुल कादिर जिलानी बड़े थी, जिस जगह पर मेरा खाने का इंतजाम होगा तो उस जगह पर मेरे समारी के भी खाने का इंतजाम होगा। मैं आऊंगा आपके दयार में, लोगों की तरह सवार होकर नहीं आऊंगा। मैं आपके दयार में आऊंगा, लोगों की तरह सवारियां लगी होगी, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सवारी होगी, जिसको जमाना शेर कहता है। मैं शेर पर सवार होकर आऊंगा। मेरे दोस्त की बारगाह में जब ये पैगाम पहुंचा है, कहा जान से कह दे तेरे भी खुराक का इंतजाम कर दिया है, तेरी शेर की भी खुराक का इंतजाम कर दिया है। जब हजरत जाम आए हैं और आने के बाद जैसे ही सरकार गौसे आजम के दयारे मोहब्बत में पहुंचे हैं, शेर को बाहर किया है। बाहर करने के बाद दुआ और सलाम हुआ है, नाश्ता आ गया है, खाना भी आ गया है। हजरत जाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सरकार मैं बाद में खाऊंगा, पहले मेरी सवारी का इंतजाम होना चाहिए, मेरे सवारी का खाना होना चाहिए। पहले मेरी दावत नहीं, बल्कि मेरे सवारी की दावत होना चाहिए। मेरे सरकार गौसे आजम ने उंगली का इशारा करते हुए कहा, ए जाओ, वो देख रहे हो, तेरी सवारी की भी दावत है, खुराक का भी मैंने इंतजाम कर दिया है। ये तेरी खुराक है, इसका भी मैंने इंतजाम कर दिया है। जा अपने शेर पे इशारा कर, तेरे साहब को अपने खाने को तमाम कर दे, अपने खाने को खा ले। तारीफ बताती है कि सरकार गौसे आजम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और हजरत जाम ने जैसे ही उंगली का इशारा किया है, शेर ने उस बकरी की तरफ जैसे ही झपटने की जरूरत की है, तो सरकार गौसे आजम की बारगाह में रहने वाला एक कुत्ता था जो चलने की इस्तिताअत नहीं रख रहा था, जो बेतहाशा कमजोर भी था, लागर भी था। जैसे ही उस शेर को देखा है तो सरकार गौसे आजम का शेर, सरकार गौसे आजम का शेर है, लागर है, जाम का शेर है, तो वो ताकतवर है। जैसे ही बकरी पर छुपता है, इधर गौसे आजम का शेर पर झपटता है, जिसको मैं आज शेर बोल रहा हूँ, गौसे आजम का कुत्ता है। वो शेर पर ऐसा झपटा कि शेर को फाड़ कर रख दिया है, शेर को चीर कर रख दिया है। हजरत जाम आंखों में आंसू लाकर कहते हैं, जिलानी मैं ये क्या देख रहा हूँ? तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ जाम, ये तुम्हारे शेर है, ये मेरे गली का कुत्ता है। यही है कि ये तेरे शेर का मर्तबा ये क्या है, ये मेरे कोई गली के कुत्ते का मर्तबा क्या है। ये तेरा शेर दुनिया के जानवरों से बाबा हो सकता है, लेकिन
لیکن میرے گلی کے کتوں سے بابا دور نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے بریلی کے تاجدار امام مدرسہ خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر میں ہتھے میں لاتا نہیں تم کو. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا کی کسی طاقتور سے نہیں ڈرتا. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو گے تو دنیا کے کسی ڈرونے سے ڈرو گے نہیں. جو اللہ سے ڈر گیا وہ دنیا کی کسی مصیبت سے ڈرنے والا نہیں. اسی لیے آج ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب کو یہ مبارکباد ہے کہ لائق ہے. انہوں نے آج آپ کو یادگار غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے کا موقع دیا اور غوث اعظم کی تاریخ کو دہرانے کا موقع دیا. آپ کا بیٹھنا بھی قبول عطا فرمائے, ہمارا کہنا بھی قبول عطا فرمائے. جو کچھ میں نے بیان کیا خصوص بالخصوص مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سبوں کو غوث اعظم کا فیضان عطا فرمائے. اس مبارک 11ویں کے مہینے کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو معمور عطا فرمائے. میری ماں بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہے, ان کے لیے بھی دعا ہے. رب کائنات انہیں بھی غوث کا صدقہ عطا فرمائے. حضرت سیدہ زینب کا کردار عطا فرمائے. حضرت سکینہ کا صبر عطا فرمائے. آقا حسن اور حسین کی بہن سیدہ فاطمہ کی سنتی عطا فرمائے. رب کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو حضرت امام حسین کا کردار عطا فرمائے. حضرت عباس علمبردار کا کیریکٹر عطا فرمائے. حضرت علی اکبر کی جوانی عطا فرمائے. حضرت علی اصغر کا صبر عطا فرمائے. ہم تمام لوگوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا امین بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.